ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਕ ਨੇ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ক্লোਜ਼ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ 360 ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है ਤੇ 2 ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਚ ਨਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ that again come out to be mu naught I। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b dot dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ b dot dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ক্লোਜ਼ ਪਾਥ ਆਫ ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ। ठीक है it always come out equal to mu naught times the current passing through the conductor। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ मैं इस कहां कि आ कंडक्टर गिवन आ इस कंडक्टर करके आ पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड ते इथे कितना मैग्नेटिक फील्ड है दो चीज़ों ते डिपेंड करेगा। नंबर 1 इस कंडक्टर चो करंट कितना, सैकेंड कंडक्टर ते गिवन पॉइंट दे इन बिटवीन मीडियम दी परमेबिलिटी कितनी। इस तो अलावा मेरे को एसएचओ दी डिपेंडेंस शेप ऑफ कंडक्टर आ स्ट्रेट कंडक्टर आ कि सर्कुलर आ या किहड़ी शेप च आ। ठीक है ओदे ते किते भी डिपेंडेंस नहीं आएगी। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes sir। Yes sir। Yes sir। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇ ਨਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ। Yes sir। Yes sir। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਆਏਗਾ ਡਿਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। ते जदों स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर वाला टॉपिक आया ते ये बायोट-सैवर्ट लॉ दी एप्लीकेशन नहीं हैगी ये एम्पीयर सर्कुलर लॉ दे नाल आपां स्ट्रेट इनफाइनाइट वाली डेरिवेशन लेनी है। गल समझ लगी? यस सर। टॉपिक अपना सेम वही हैगा एक्सप्रेशन फॉर magnetic field intensity due to straight infinite current carrying conductor। वो सीगा स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ वाला मुड़ के उच्च ਆਪਾਂ स्पेशल केस बनाया सी इनफाइनाइट वाला ये टॉपिक ही इनफाइनाइट वाला और जो उथे इनफाइनाइट कंडक्टर वाले टॉपिक का रिजल्ट वही आना वा। ठीक है पर एदा सिर्फ अपने आप च वखरा टॉपिक बनना ये नहीं पहलो स्ट्रेट कंडक्टर वाली सारी डेरिवेशन कर दियो पेपर च फिर मुड़ के ओदा एक स्पेशल केस 51 52 90 भर के तो वो रिजल्ट बना दियो वो गलत होएगा। वो बायोट-सैवर्ट लॉ ना प्रूव नहीं करोगे जदों स्ट्रेट इनफाइनाइट वाला टॉपिक आया। ठीक है हुन ये तुसीं आ कह रहे कि जे आ स्ट्रेट कंडक्टर गिवन आ जो पुत हुन वो गल नूं भुल जाओ हुन अगली गल ते आ रहा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ I एंपियर पास हो रहा तो इस कंडक्टर ने अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना और किसी भी पॉइंट पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड कढना तो फर्स्ट वी ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस r अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी आप अपने करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड r रेडियस वाला एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करांगे जिहदे हर पॉइंट दे उत्ते b वेक्टर ते dl both are taken in same direction। क्या गल समझ आई? Yes sir। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ। ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ
मुड़ के कूलम्स लॉ तो ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿयोरम ਬਣਾ ਲਈ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ we know that according to Ampere's circuit law ठीक है कंडीशन लिख दो एम्पियर सर्किट लॉ की जो आंदी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर बोलते पूरी एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट आ लिखण दे विच आ वर्ड्स ने हुण इसे तो अगे चलीए ते आपां जेहड़ी चीज हुण डेवलप करनी उस की कहन लगे जेहड़ा एम्पीरियन लूप लिखा तुसी ओदे ते b ते dl बोथ आर इन सेम डायरेक्शन इहदा मतलब नेक्स्ट टाइम चा लिख दांगा here b vector and dl vector are in same direction ਜਿਹਦਾ ਗੌਸ ਥਿयोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿयोरम ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਗੌਸ ਥਿयोरम ਲਿਖਦੇ ਸੀ E.ds q/ε0 ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ E.ds ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲਾਸਟ E ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ q ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਸਿਗਮਾ ਜਾਂ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ b ਤੇ dl ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ इथे BDL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट I और इस मोमेंट ते cos 0 1 बन जाना ते एम्पीरियन लूप दे हर पॉइंट दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड सेम आ ते जेडी सेम टर्म आ कांस्टेंट टर्म आ इंटीग्रेशन जो बाहर आ जू यानी b इंटीग्रेशन जो बाहर आ गया इंटीग्रेशन रहेगी dl दी cos 0 1 बन गया इक्वल टू आ गया म्यू नॉट I ठीक है जी ते dl मेरे को एम्पीरियन लूप दा स्मॉल लेंथ था टोटल लेंथ लिए तो सर्कमफ्रेंस है तो देयरफॉर अपनी कंडीशन आ जाएगी b 2 pi r इक्वल टू म्यू नॉट I ये तो फिर b की वैल्यू काट दो तो b का फार्मूला आ गया म्यू नॉट I ओवर 2 pi by r यानी आ मेरे को एसएच स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या इना क्लियर है इनु सेम उससे फॉर्मेट च जे लिखना ते इनु ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ऊपर थले 2 ना मल्टीप्लाई कर लो टर्म बन जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 I बाय r फिर मेरे को दूसरी फॉर्मेशन आ बन जाएगी क्या इना क्लियर यस सर इना क्लियर है जी यस सर Yes, sir. लास्ट वर्ड ਇਹਦੇ ਆਈ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤੇ r ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ठीक है मतलब कंडक्टर तो जिन्ना ਅਸੀਂ दूर जाते जा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा कि स्ट्रांग जे वीक हो रहा ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ b ਤੇ r ਇਨਵਰਸਲੀ ਆ ਯਾਨੀ b r ਇਕੁਅਲ ਟੂ म्यू नॉट I by 2 pi इक्वल टू कांस्टेंट यानी आ सारी टर्म मेरी कांस्टेंट आ यानी फिर b r कांस्टेंट ते दो चीਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ दो चीजों की प्रोडक्ट जो कांस्टेंट है ते जे ओदे अंदर वेरिएशन दिखाइए ते b ते r एक दूसरे दे हाइपरबोलिक रेसिप्रोकल वेरी करने हैं यानी ਇਹਦਾ ग्राफ कुछ मेरे को इस वे में डेवलप हो जू आ क्लियर है सर हाइपरबोलिक कैसे उसमें पावर तो स्क्वायर है नहीं काका मैथ पढ़ के बैठा कर अच्छा x y इक्वल टू कांस्टेंट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ b r ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ओके सर इना क्लियर है तो बोलो जी यस सर Yes, sir. Yes, sir. यदि Sir. करदा एक Sir. expression for magnetic field intensity due to current carrying a long circular cylinder समझिए टॉपिक ध्यान जो दसन लग्या जो पिछले टॉपिक ना डिफरेंस और सिमिलैरिटी है जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਲੈਂਥ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ मतलब ਇਹਦੀ ਪੈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੌਂਗ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿਸ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਇਹ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਪਹਿਲੋਂ? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी जेड़ा तुसी एज सच बॉडी तुसी कंडक्टर कंसीडर करन लगे ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰਾ ਐਜ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੁਆਇਟ ਲੌਂਗਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਸੱਚ ਆ ਮੰਨੀਏ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि भी आ मेरे को एक सर्कुलर सिलेंडर आ गया, आ मेरे को एक कितना जी सर्कुलर सिलेंडर आ गया, आ ਇਹਦਾ एक्सिस आ गया, ठीक है, आ ਇਹਦਾ एक्सिस आ गया। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗਰ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ठीक है, ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਲੌਂਗਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਆ ਜਸਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ B ਵੈਕਟਰ ਤੇ DL both are taken in same direction। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस यस सर। ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਕੇਸ 1 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, if a point of observation lies outside cylinder, ठीक है जी, जे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सिलेंडर के बाहर आ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ r ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ that is r is greater than r, ठीक है। इस केस का रिजल्ट डिटो वर्ड च पिछला टॉपिक आ, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੋ वर्ड ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚ ਉਤਾਰਨਾ। we know that Ampere circuit law is given by Ampere circuit law is given by थोड़ा स्पीड में खत्म कर दांगा इस चीज नु, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट i। नेक्स्ट लाइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ cos 0 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ b ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, cos 0 1 ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ b 2 pi r equal to mu naught i, which implies b equal to mu naught i by 2 pi r।
यानी आ मेरे को एज सच कहना मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला सेम डिटोर्स पिछला टॉपिक तार लिया क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ Sir. ਕੇਸ 2 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੇਸ 2 ਬਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ 2 ਤੇ ਗੌਸ ਥਿयोरम ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ r ਆ ठीक है ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਹਿ ਜੂ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਛੋਟਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਵੋਲੀਅਮ यानी आप पूरे दे पूरे रीजन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਕੱਲਾ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਕੱਲਾ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ठीक है और सिलेंडर का रेडियस r हैगा और सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ I ਐਂਪੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਡੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਆ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹ ਚ ਜੇ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਸਰਾਊਂਡਡ ਆ ਇਹ ਚ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ Yes, sir. ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਸੱਚ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ I ਡੈਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ if current is distributed uniformly throughout the cross section of conductor if current is distributed uniformly throughout the cross section of conductor पूरे कंडक्टर जो करंट होवे ठीक है तो फिर उस इंस्टेंट दे उत्ते ठीक है जी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की आएगा then according to Ampere circular law यदि कंडीशन लिख लांगे हैगा बच्चे ठीक है बच्चा then according to Ampere circular law ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲਿਸਟ ਨੂੰ according to Ampere circular law ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ b dot dl equal to mu naught I क्या सारा कुछ सही क्या कुछ गलत I dash आएगा ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਊ ਹੋਏਗੀ ਮਿਊ ਨਾਟ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆ ਮਿਊ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਊ ਨਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਊ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਆਹੀ ਫੇਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਦਈਏ
कि भी ਜਦੋਂ ਆ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੂਪ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੂਪ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ dl ਅਗੇਨ ਟੇਕਨ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੇਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ b 2 ਪਾਈ r मैं विचले दो स्टेप स्किप करते बेटा bdl cos 0 ठीक है cos 0 1 ਤੇ b ਬਾਹਰ ਤੇ dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੇਮ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਧਾਰਨੇ ਆ ਇਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈਏ ਤੇ μ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ μ0 μr ਜਿੱਦਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ r ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ μ ਬਾਈ μ0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ठीक है तो इसलिए अपना रिलेशन जड़ा होएगा वो आ वाला बन गया कि भी म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्लियर है गल yes sir yes sir yes sir इस म्यू नॉट इनटू म्यू आर ना कर दांगे आई डैश दी वैल्यू बना दिए पहलो सीधी लिखन लगे फिर दसना किदां लिखी आपा आई इनटू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हुन बनाई किदां वा ए लाया यूनिटरी मेथड कि जे आ क्रॉस सेक्शन आ ते एक आ क्रॉस सेक्शन आ ए कैपिटल आर वाला क्रॉस सेक्शन करके इस सर्कुलर एरिया दे विच करंट आई एम्पीयर यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाला जेड़ा एरिया होएगा ओ च करंट आई आ ठीक है ते जे आ पाई स्मॉल आर स्क्वायर वाला एरिया होएगा ते ए च करंट आई डैश इनु अपन लिंक इदा कर देता पाई आर स्क्वायर एरिया वा ठीक है पाई आर स्क्वायर एरिया ते करंट आई आ ते पाई इनटू आर स्क्वायर होएगा ते करंट आई इनटू पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाएगा ते ये वैल्यू बन गई आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इतनी गल समय लगी जी yes sir वो वैल्यू से पुट अप कर लो ते मुड़ के दी कैलकुलेशन करिए एक आर अपना कैंसिल हो जाना ते अपनी टर्म आ गई b इक्वल टू μ0 μr i इनटू r over 2 pi r square ठीक है ते मैग्नेटिक फील्ड दी वेरिएशन स्मॉल r ना गिनी जा रही है स्मॉल r एम्पीरियन लूप दा रेडियस है जेड़ा डिफरेंट रेडियस दी वैल्यूज लाएगा इसलिए इथों चलिए ते b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜ ਵੱਲ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ r 0 ਆ ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ r 0 ਆ r 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ठीक है ਜਦੋਂ r 0 ਆ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ r 0 ਨਾ b 0 ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕੈਪੀਟਲ r ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਣਾ मतलब यदि बाउंड्री तक आ जा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि जितना ही मैं एक तो बाहर पॉइंट लाया है ना स्मॉल r दी वैल्यू कैपिटल r तो ज्यादा हुई असि बाहर निकल आए ते बाहर रिलेशन आ लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड r दे रेसिप्रोकल हो जू क्या इन्नी गल समझ लगदी पई yes sir जे इनु ग्राफिक की शुरू करिए ते एदा ग्राफ असि आ दिखा दांगे एक साइड पे अपना मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी साइड पे अपना स्मॉल r जे स्मॉल r 0 आ ते मैग्नेटिक फील्ड भी अपना 0 ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ r ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਈਏ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ R ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और इस तो बाद जितने पॉइंट बाहर निकलिया मैग्नेटिक फील्ड मेरे को जेड़ा एसएच इनवर्सली टू आर होएगा ते ग्राफ मेरा हाइपरबोलिक बन जू यानी इथे b डायरेक्टली टू आर आ और इधर b मेरा इनवर्सली टू आर आ क्या इतनी चीज समझ लगी yes sir yes sir इतना समय लग गया जी
यस सर। चलो इथे रोक रहे हैं, ठीक है। अगला कल टॉपिक भी खत्म ते चैप्टर भी थोड़ा खत्म हो जाना।